हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो गुरुभ्यः ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं नितान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवो भूतैर्यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ नमः परमहंसास्वादिक चरणकमलतिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविता तं धृतिमहं भजे विश्वसर्गविसर्गाभिः नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो गिरः कातरः उत्क्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विश्रस्वागकनककपिशं वैजयन्तीं च मायां रन्ध्राङ्गेणोरथसुधया पूरयन्तोपवृन्दैः बृन्दारण्यं कपटरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मनसो वृत्तयो न्यस्युः कृष्णपादाम्बुजत्रयाः वाचो विनायिनीर्नाम्ना कायस्थप्रहवनादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छय मङ्गलाचरिते दानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे यथा भक्तिः आदयोत्सव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्वप्नयतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य स
सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिष्टार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वायुर्गां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ब्रह्मणा स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरे नागना इत्थमाकर्षिते मण्डले मध्यगः सञ्जगौ वेणुना देवकी नन्दनः वक्षीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भीष्म पितामह बाण सैया पर भगवान ने कही રહ્યા કે ભગવાન તમે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છો ભગવાન સ્વયં છે ગાંડીવધારી અર્જુન છે યુધિષ્ઠિર છે ગદાધારી આ ભીમ છે આવા મહારથીઓ આવા મહાન ભક્તો છે છતાં પણ આ કાળ કોઈને સાંભળતો નથી સંપૂર્ણ જગત કાળને આધીન છે ચાલો આપણે ગઈકાલે જોયું કે મારી હાજરીમાં દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ થયું મારી હાજરીમાં તમારો વનવાસ થયો મારી હાજરીમાં અજ્ઞાતવાસમાં તમારે રહેવું પડ્યું હું પણ નહીં કરી શકતો અને એટલે શું કહે 16મા શ્લોકમાં કહે છે નહીં અસ્ય કશ્ચિદ રાજન પુમાન વેદ વિદિક્ષિતમ કોઈ ન વેદ કોઈ જાણતું નથી વિદિક્ષિતમ આપના દ્વારા શું કરવાની કયા પ્રકારની ઈચ્છા છે ઈશ્વરની ઈચ્છા શું છે એ કોઈ સમજી શકે એમ નથી યદ વિજિજ્ઞાસયા યુક્તાઃ મુહ્યંતિ કવયોતિ કવિ કોને કહેવાય આપણે સામાન્ય રીતે કવિનો અર્થ કરીએ કે કવિતા લખે ક્રાંતદર્શી કવિ બે આંખ જે બતાવે જો કવિ પણ ક્રાંતદર્શી કહેવાય પણ ભૌતિક જગત બે આંખથી બે કાનથી તમે જે જુઓ છો અને સાંભળો એનાથી પણ કંઈક પર જોવું કંઈક પર સાંભળવું અને ક્રાંતદર્શી જોયું છે અહીંયા તમારે ભાવનગરમાં આવશે ભાઈ આર્ટ ગેલેરી છે આર્ટ ગેલેરી શું છે અનેક વ્યક્તિઓ અનેક લોકો અનેક પ્રકારના પેઇન્ટિંગ કરતા હોય ચિત્રકામ કરતા પછી એમના ચિત્રકામનું ત્યાં પ્રદર્શન લાગે એ પ્રદર્શનમાં આપણે જઈને જોઈએ આવું જરા જઈને જોવાનું ઘરમાં બેહીને માથાકૂટ કરીએ એના કરતા આવું કંઈક કરો
આ ચિત્રકારો એ બધા ક્રાંતદર્શી કહેવાય. આ તમે ત્યાં જઈને જોઈએ આપણે એક સામાન્ય સૂર્યાસ્તનું ને સૂર્યોદયનું ત્યાં આગળ શું હોય? ચિત્રાંકન હોય. પણ એને જોઈને આપણા મનમાં શું આવે? આપણે રોજ ચિત્ર સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત જોઈએ છે, આપણે રોજ વૃક્ષો જોઈએ છે, આપણે રોજ પક્ષીઓ જોઈએ, આ કુદરતને આપણે જોતા જ રહીએ. પણ એને આ પેલા ચિત્રપટ પર મૂકવું, એનું વિશેષ પ્રકારથી રેખાંકન કરવું અને એને એવી રીતે રજૂ કરે કે આપણને જોઈને પણ શું થઈ જાય? આનંદ થઈ જાય. રોજબરોજની જ વસ્તુઓ પણ જેને પેઇન્ટિંગ આપણે જોઈએ, એક સામાન્ય કોઈ ભરવાડ હોય એનું ચિત્રાંકન કર્યું હોય, જો વિચારીએ છે બિલકુલ આંખે દેખાતી વસ્તુ, આપણે પણ એ જોઈએ છે, આપણે પણ એવું સાંભળીએ જ છે, પણ આપણા મનમાં એવા પ્રકારનો ભાવના કે એવી દ્રષ્ટિ આપણી કેળવાતી નથી. એટલે જે બે આંખ એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિયો જે જોઈ સાંભળે છે એનાથી વિશેષ પ્રકારથી જે જોતા કવિઓ પણ શું કરતા, એમણે જે લખ્યું હોય આપણે ક્યારે એની કલ્પના પણ ન આવે, એવું કંઈક એવું આપણને દર્શાવે. એટલે કહેવાય જ્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ. હવે ક્રાંતદર્શી કહેવાય. સમજ મારા પર એક SMS આવ્યો છે. આજે જાત જાતના લોકોને વિચાર આવતો હોય, આપણને વિચારે નહીં આવે. અમદાવાદનો કોઈ યુવાન હશે, એનો SMS ફરતો ફરતો મારી સુધી પહોંચે. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એને પડકાર કર્યો. જો આ સાંભળો, બહુ મજા આવશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એને પડકાર. ભગવાન એકવાર આ જગતમાં આવી તો જો, એટલે કે અત્યારે એ ભગવાન હે કૃષ્ણ આ જગતમાં એકવાર આવી તો જો, ગોપીઓના વસ્ત્રનું હરણ કર્યું. અર્જુનનો રથ તે હાંક્યો, આ ગોકુળમાં ગાયોને ચરાવી. એટલે બહુ સરસ કે ગોકુળમાં ગાયોને ચરાવી, રસ્તા પરની ગાય તો હટાવી દો. અર્જુનનો રથ તે હાંક્યો, રસ્તા પર ગાડી ચલાવી તો જો, ગોકુળ વૃંદાવનમાં અનેક ગોપીઓને તે પટાવી, કોલેજની એક છોકરીને પટાવી તો જો. આપણને આવું વિચારે નહીં આવે, હજી બાકી જ આપણને. ગોપીઓના ચીર હરણ તે કર્યા, મલ્લિકાને દુપટ્ટો પહેરાવી તો જો. મામા કંસને તે મથુરામાં માર્યા, બિન નારાયણને આંગળી અડાડી તો જો. હે કૃષ્ણ આ જગતમાં એકવાર આવી તો જો. ભગવાનને પણ કોઈ શું કરે, પેલો ચેલેન્જ કરતો હોય, પડકારે ભગવાનને કે એકવાર આ દુનિયામાં તું આવી તો જો. આ સમજ આપણે જો વિચાર આવો આપણને વિચાર આવે ને, આપણને બધું જ ખબર છે. આ જેટલા પ્રસંગ ભગવાનના જીવનના છે કે અત્યારે વર્તમાન કાળના જે પરિસ્થિતિ છે એ આપણને ખબર છે, પણ એને જોડવું આપણે કરી શકીએ? જો તમે જાણીતી જ વસ્તુ છે, પણ એ બેનો જે સંબંધ જોડી દીધો એ આપણે નથી કરી શકતા. આવું જે કરે એને કવિ કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? કવિ કહેવામાં આવે. એટલે અહીંયા ભીષ્મ પિતામહ કહે છે કે ભગવાન આજે કવિઓ છે, ભગવાને ગીતામાં કહે છે કે અર્જુન આ બધી કર્મની બાબતમાં તું બહુ માથાકૂટમાં પડતો. કવયો કે અત્ર મોહિતાહ, આ કવિઓ જે ક્રાંતદર્શીઓ છે એ પણ આ કર્મની બાબતમાં તો મોહિત જ થયા છે. અને ભીષ્મ પિતામહ કહે ભગવાન આ કાળની જે ગતિ છે અને તમે કઈ ઈચ્છાથી શું કરી રહ્યા છો? કવયો કે અત્ર વિજિજ્ઞાસયા, એ જાણવાની ઈચ્છા તો કરે, એમને પણ
કરી રહ્યો છે, ઈશ્વરની ઈચ્છા શું છે, આવી જિજ્ઞાસા એ લોકો કરે છે. અને જિજ્ઞાસાથી યુક્ત એ જાણવાની ઈચ્છાથી એ પ્રવૃત્ત પણ થાય છે, પણ પ્રવૃત્ત થયા પછી પણ મુહ્યંતી કવયો કહી, હે ભગવાન આ કવિઓ પણ તમારી લીલાને જોઈને મોહિત થઈ જાય. એટલું જ નહીં, તસ્માત ઇદમ દૈવતંત્રમ વ્યવસ્થ્ય ભરતર્ષભ, હે ભરતર્ષભ યુધિષ્ઠિર, આટલું તું જાણી લે, દૈવતંત્રમ વ્યવસ્થ્ય, તું નિર્ણય કરી લે. આ બધી વસ્તુ કોના હાથમાં છે? દૈવતંત્ર. આપણા હાથમાં કશું છે જ નહીં. ભલે આપણને એવું લાગે છે કે હું પુરુષાર્થ કરું છું, ભલે આપણને એવું લાગે છે કે મારા કર્મનું ફળ મને પ્રારબ્ધ રૂપે મળી રહ્યું છે, પણ આ બધી વસ્તુ કોને આધીન છે? દૈવતંત્રમ, ઈશ્વરને આધીન છે. તસ્ય અનુવિહિત, અને એટલા માટે એ ઈશ્વરના શાસન અનુવિહિત, ઈશ્વરના શાસનને અનુરૂપ આજે અનાથ પ્રજા અત્યારે તારી સામે યુધિષ્ઠિર પડી છે. જો અનેક પુરુષોનો નાશ થઈ ગયો છે, સમજો મહાભારતમાં અનેક પુરુષો નાશ પામે, એટલે સ્ત્રીઓ છે, વૃદ્ધો છે, બાળકો છે. એટલે વિષ્ણુ પિતામહ કહે છે કે આ કાળની ગતિ, ઈશ્વરની ઈચ્છાને કોઈ સમજી શકે એમ નથી, પણ તું અત્યારે રાજા બન્યો છે અને રાજા તરીકે તું શું કરજે, આજે અનાથ પ્રજા જે છે એનો નાથ બનીને ઈશ્વરના શાસનને અનુરૂપ, ધર્મ શાસન અનુરૂપ તું કર્મ કરતો રહે. ગમે તે પરિસ્થિતિ આવે, કર્મનો ત્યાગ નહીં થવો. આપણી મુશ્કેલી એ છે કે આપણે કર્મનો ત્યાગ કરીએ. હવે હું કરવાના જાણ આ પહેલો છે. એટલા માટે પ્રદર્શન જોવા જઈએ, એ પ્રકારની પણ પ્રવૃત્તિઓ શું છે જીવનમાં હોવી જોઈએ. ચાલવા જઈએ, કંઈક વાંચીએ, કોઈક લોકો સાથે બેસીને સત્સંગ કરીએ. જીવનમાં પ્રવૃત્તિ હોવી જ જોઈએ. ગીતામાં એટલે ભગવાન કહે છે કર્મણી એવ તવ અધિકાર, કર્મ કરવામાં તારો અધિકાર છે, સ્વતંત્રતા છે. મા ફલેષુ કદાચન, ફળમાં ક્યારેય તને સ્વતંત્રતા નથી. એ સત્તા આપણા મનમાં શું આવે? જો કર્મ પણ મારા હાથમાં નથી તો મારે કર્મ કરવું જ. એટલે ભગવાન શું કહે? માતે સંગ અસ્તિ અકર્મ. ભગવાન શું કહે? અકર્મમાં ક્યારેય તારો સંગ, આસક્તિ થવી. કોઈ પણ પ્રકારે પ્રવૃત્તિ કરો. તમને એમ થતું હોય તો શું કરીએ માતાજી? કંઈ જ નહીં તો આપણે શાસ્ત્રમાં કહેવાય કે કોઈને તમે ધનથી મદદ નહીં કરી શકો. કેમ દારિદ્ર્યમ વાણી, આ વાણી માટે તમે દારિદ્ર્ય શું કામ થવું? તમને એવું થતું તમે બહુ દુઃખી છો, તમારા જીવનમાં બહુ દુઃખ છે, હતાશ નિરાશ છો. હું તમને બે પ્રવૃત્તિ બતાવું. આ હાડકાના ડોક્ટરોની હોસ્પિટલ હોય ને એમાં જજો જરા, એમાં જઈને અઠવાડિયામાં એકવાર જઈને આંટો મારી આવ્યો. કોઈનો હાથ ઉપર છે ને કોઈનો પગ ઉપર છે ને જરૂર છે. એ લોકોને જઈને જયારે પૂછવાનું તમારે કઈ જોઈએ છે. ઘણી વાર એવું થતું હોય કોઈ દવા લાવી આપવા વાળું હોય નહીં, કોઈ પાણી લાવી આપવા વાળું હોય નહીં, કોઈ વાર અન્નની જરૂર પડે. તમારે કઈ બહુ પૈસા ખર્ચવા નહીં, પણ એ લોકોએ તમને પૈસા આપીને કે આટલી દવા લઈ આવજો. હોસ્પિટલમાં અઠવાડિયામાં 10 દિવસમાં એકવાર હોસ્પિટલમાં જાઓ, ત્યાં જઈને લોકોને મદદ કરો. ઘરે બેસીને ગપ્પા મારવા, ટીવી જોવું એના કરતા તો શું છે, આ જઈને ત્યાં તમારે શું કરવાનું? મદદ કરો લોકોને. આ જરૂરી છે, આ સમજજો. ત્યાં જઈને તમે જુઓ તો તમને ખબર પડે લોકોને કેવી કેવી પ્રકારની તકલીફો હોય. ત્યાં જઈને તમે એ લોકોને મદદ કરશો, એ લોકોને આશીર્વાદ મળશે, એ લોકોના જીવનમાં જરાક ટાળક થશે. જા પણ આપણે પેલા ઘરમાંથી બહાર નીકળે, અમે તો રિટાયર થઈ ગયા. ભાઈ રિટાયર થયો, સાચી વાત, પણ સમાજ છે, સમાજમાં પણ આપણે ઘણી સેવા કરી શકીએ. આપણે હમણાં અમેરિકા જઈ આવ્યા તો એક શહેરમાં ચાલવા ગયા તો રસ્તામાં એક સરસ મજાનો બાગ હતો.
આપણો આ હોલ છે ને એવો નાનો સરસ મજાનો બાગ, એમાં શાકભાજી રોપેલા હતા, ફૂલ પણ હતા, બધું જ હતું. એટલે મેં કીધું આ બાગ કોણે બનાવ્યું? તો કે આ બધા વિચાર થઈ ગયા હોય. હતો એ બાગ એ જમીન જે હતી નગરપાલિકાને, ત્યાં એ નગરપાલિકાએ જાહેરાત કરી કે આટલી જમીન અમે તમને આપીએ છીએ, જેને જે આવીને રોપવું હોય એ રોપવાનું, અને રોજ આવીને શું કરવાનું? એ ત્યાં આગળ સેવા કરવાની. કોઈ શાકભાજી રોપી જાય, કોઈ ફૂલ રોપી જાય, અને પછી દરેક નક્કી હોય. કોઈ કે હું સોમવારે આવીને કરીશ, કોઈ કે હું મંગળવારે આવીને કરીશ, કોઈ કે હું બુધવારે આવીને કરીશ. જાઓ એ લોકો બધું શાકભાજી ઉગાડે. આ પછી એ લોકો ત્યાં જઈને શું કરી આવે? પેલું શાક લઈ આવે. જાઓ બીજું એક બાગ જોયો, એટલો અદભુત. ત્યાં તમે ગુલાબ જુઓ ને, રંગ અને આકાર ને અદભુત. વર્ષોથી ત્યાં ગુલાબ નો ત્યાં પણ શું છે? કોઈ માળી નહીં મળે. આજે બધા રિટાયર થયેલા ને જેને બાગકામમાં રુચિ છે, એવા બાગકામમાં રુચિ વાળા લોકોએ પોતે જાહેર કરે એ લોકો કોને કોને આ સેવા આપવી છે. એટલે દરેક જણ નોંધાવે કે ભાઈ શુક્રવારે હું 2 કલાક આવી, મને આ પ્રકારનું કામ આવડે. તો બીજો કે મને ખોદતા સારું આવડે, ત્રીજો કે મને ખાતર કેમ નાખવું ખબર છે. આમ દરેક અઠવાડિયાના દરેક 2 કલાક રોજ શું કરે? આવીને કામ કરે છે. પ્રવૃત્તિ જોઈએ. એવું જરૂરી નથી કે રોજ માળા જ કરો ને રોજ કરો. અને સામાજિક પ્રવૃત્તિ કરે. ભગવાનના ગીતામાં વિદ્યાર્થીમાં કેમ છે કે સામાજિક સેવા કરવી એ પણ આપણું કર્તવ્ય છે. ભલે બધું દેવતાઓને અધીન છે, પણ આપણું આ જગત પ્રત્યે, સમાજ પ્રત્યે પણ શું છે? આપણું પોતાનું કર્તવ્ય. જે સમાજમાં રહીએ છીએ એ સમાજની સેવા કરવી, એમાં આપણું યોગદાન આપવું. આપણે એને શું કહીએ? યોગદાન આપવું. આપણે કંઈક ફાળો નોંધાવીએ, યોગદાન આપણે આપીએ. આમ પ્રવૃત્તિ જીવનમાં ભગવાન ગીતામાં ક્યાં જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય, પ્રવૃત્તિને તો ના કોઈને પાડતા. અજ્ઞાનીએ તો પ્રવૃત્તિ કરવાની જ છે, પણ જ્ઞાનીએ પણ શું કરવાનું? પ્રવૃત્તિ કરવા. ભલે આપણા જીવનમાં પ્રતિકૂળતા હોય, ભલે આપણા જીવનમાં હતાશા નિરાશા આવતી હોય, જાય એ જ વસ્તુ ભીષ્મ પિતામહ અહીંયા યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે યુધિષ્ઠિર, અનેક પ્રતિકૂળતામાંથી તમે પસાર થયા છો. વનવાસ કર્યો, આ મહાભારતનું યુદ્ધ થયું, જન્મ પરીક્ષિતના ગર્ભ પર અશ્વત્થામાએ શું કર્યું? બ્રહ્માસ્ત્ર હતા. આમ અનેક પરિસ્થિતિઓ તમારા જીવનમાં આવી છે, પણ હે પ્રભુ, રાજા છે ને પ્રભુ કે જાણે વિવેક કહેવાય. ભીષ્મ પિતામહ દાદા છે ખરેખર, પણ છતાં પણ એકવાર યુધિષ્ઠિર રાજા બની ગયા પછી એમને શું કરવું પડે? રાજા તરીકેનું સંબોધન હોવું જોઈએ. જો આપણે ત્યાં આ વિવેક પણ નહીં, તો કોઈ મોટી કંપનીમાં મોટી પોસ્ટ પર હોય તો ઘરમાં બિચારાને એવો ખબરાવે એનું પદ, એની પ્રતિષ્ઠા, એને અનુરૂપ એની સાથે શું થવું છે? એનું સંબોધન થવું છે. એટલે શું કે છે? પાળી પ્રભો પ્રજા અનાથ અનાથ. તમે આ અનાથ પ્રજાના નાથ છો, તમે રાજા બન્યા છો, તો આ પ્રજાની રક્ષા કરવી એ તમારું કર્તવ્ય છે. તમારે રાજધર્મને ચૂકવાની જરૂર નથી. ભલે બધું દૈવ તંત્ર છે, પણ તમે તમારે અનુગણ સત્ય અનુગીરી કરો. જે પ્રકારની શાસન, ધર્મ શાસન કે છે, રાજધર્મ કે છે, એ પ્રકાર આજે બધા અનાથ થયેલા છે, એ બધાની રક્ષા કરવી એ તમારું કર્તવ્ય છે. એટલું જ નહીં, એશ વૈ ભગવાન નારાયણ સાક્ષાત આદ્ય. હે યુધિષ્ઠિર, આ તમારી બાજુમાં ઉભા છે એ કોણ છે? સાક્ષાત નારાયણ ભગવાન છે. ભલે એ વૃષ્ણિ કુળમાં આવ્યા છે, માયાથી એ વૃષ્ણિ કુળમાં જાણે કેમ સામાન્ય મનુષ્ય હોય, મોહેન માળયા લોકમ ગુડચરતિ વૃષ્ણિતુ. યદુવંશમાં એમણે જન્મ ધારણ કર્યો.
ગયો. માયાથી આ જાણે કે અનેક પ્રકારની લીલા કરી રહ્યા છે, પણ એ તો સાક્ષાત નારાયણ તમારી સાથે છે. અર્ચ્ય અનુભાવમ ભગવાન વેદ ગુહ્ય તમં શિવ દેવર્ષિ નારદ સાક્ષાત ભગવાન કપિલ નૃપમ. કે આ ભગવાનની લીલાને કોણ સમજી શકે? ભીષ્મ પિતામહ કહે છે હું સમજી શક્યો નથી. આ લીલાને સમજનારા આટલા લોકો છે. ઈશ્વરની લીલાને, ઈશ્વરના રહસ્યને સમજનાર કોણ કોણ છે? શિવ, દેવર્ષિ નારદ, ભગવાન કપિલ. આ લોકો હે નૃપ, હે યુધિષ્ઠિર, આ શિવજી, નારદજી, દેવર્ષિ, મહર્ષિઓ એ ભગવાનની લીલાને સમજી શકે છે. પણ તમારા ને મારા જેવા જે સામાન્ય લોકો છે એ લોકો તો ભગવાનને કઈ રીતે જુએ છે? યમ મન્ય છે, માતુલે યમ, એને શું માની રહ્યા છે? આ તમારા મોસાળ પક્ષના છે, પ્રિય છે, મિત્ર છે, સુહૃદ છે, અકલ, આ મારો સચિવ છે, દૂત છે, દર્દ. અને એની સાથે એક પ્રકાર આપણે શું કરીએ છીએ? આ જ પ્રકારનો વ્યવહાર પણ આપણે કરી રહ્યા છે એમની સાથે. ન કરવાનો વ્યવહાર પણ અકલ, ન કરવાનો વ્યવહાર પણ સંકોચ વિના આપણે ભગવાન સાથે કરી રહ્યા છે. એમને સામાન્ય મનુષ્ય માની રહ્યા છે. પણ એ તો કોણ છે? સર્વાત્મન સમદૃશ હિ અદ્વયમ અનહંકૃતે. એ પરમાત્મા કેવા છે? સર્વાત્મા છે, સમદૃશ. પ્રતિકૂળ આવે એટલે આપણને ભગવાન કેવું લાગે? આ ભગવાન સાંભળતો નથી, સામું જોતો નથી. ભગવાન કેવો છે? સમદૃશ. એમના જીવનમાં કોઈ વિષમતા નથી. કોઈના પ્રત્યે પણ ઊંચ નીચનો ભેદભાવ ભગવાન રાખતા નથી. હવે મતિ વૈષમ્ય ન કલ્પિત. એમના મનમાં કોઈના પણ પ્રત્યે ક્યારે વૈષમ્ય, પક્ષપાત, ઊંચ નીચની ભાવના કોઈના પ્રત્યે નથી. આવા એ સમ પુરુષ છે. તથાપિ એકાંત ભક્તેષુ પશ્ય. આવા સમદૃષ્ટિ વાળા, સર્વાત્મક ભાવ વાળા શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત નારાયણ છે. છતાં પણ ભક્ત, એકાંત ભક્ત એટલે કે પૂર્ણતઃ એમને જે સમર્પિત ભક્તો છે એ ભક્તોની અનુકંપા કરીને પણ શું કરે છે? યજ્ઞ અસૂયત ત્યજત સાક્ષાત કૃષ્ણ દર્શમાગત. યુધિષ્ઠિર જુઓ તો ખરા, આ સાક્ષાત નારાયણ ત્રિભુવનના સર્જનહાર છે, પાલનહાર છે, સંહાર કરતા છે, સર્વમાં સમદ્રષ્ટિ રાખનારા છે. પણ મારા જેવા ભક્તને માટે શું કર્યું? જ્યારે મારો આ જવાનો વખત આવવાની તૈયારી છે ત્યારે એ ભગવાન દર્શનમાં આગત, સામેથી આવીને ભગવાને મને દર્શન આપ્યા. આ ભગવાનની અનુકંપા છે, કૃપા છે. ભીષ્મ પિતામહે ભગવાનને કીધું નથી ભગવાન આવો અને દર્શન આપો. આ સમજ, આને કૃપા. હું માંગું અને આપે ને એ ભીષ્મ પિતામહ કહે છે આ સામેથી આવીને મને ભગવાન શું કરી રહ્યા છે? દર્શન આપી રહ્યા. દર્શનમાગત સાક્ષાત કૃષ્ણ. કેમ? ભક્ત્યા આવેશ્ય મનઃ યસ્મિન વાચા યન્નામ કીર્તયન ત્યજન કલેવરમ યોગી મુચ્યતે કામ કર્મભિઃ. આ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કોણ છે? કલેવરમ ત્યજત. જ્યારે આ શરીર છોડવાનું હોય ત્યારે જો યોગી શું કરે? ભક્ત્યા આવેશ્ય મનઃ યસ્મિન. જેમનામાં ભક્તિપૂર્વક મન પ્રવેશી જાય છે. વાચાન નામના કીર્તયન, વાણીથી એ પરમાત્માના નામનું કીર્તન જો કરી રહ્યો છે, મન એમનું પરમાત્મામાં લાગી ગયું છે. કલેવરમ તેજત. આ શરીર છોડે ત્યારે પણ એને એ શું થાય છે? કામ કર્મભિઃ મુચ્યતે. સર્વ કર્મથી એની મુક્તિ થઈ જાય છે. આવા એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. અને એટલા માટે હે સહ દેવ દેવ ભગવાન પ્રતીક્ષતા. હે ભગવાન, તમને વિનંતી કરું છું કે પ્રતીક્ષતા, તમે હવે અહીંયા જ પ્રતીક્ષા કરજો, ક્યાંય જશો નહીં. કલેવરમ યાવત ઇદં દિનોમિ અહં
જ્યાં સુધી આ મારું કલેવર તીનો હું ત્યાગ નહીં કરું ત્યાં સુધી હે ભગવાન મારા મૃત્યુ પર્યંત તમે પણ અહીંયા પ્રતીક્ષા કરજો, અહીંયા રોકાઈ જજો. અને એટલું જ નહીં, ભગવાન મરવાનું તો બહુ ગંભીર થવાની જરૂર નથી. આપણે તો એટલા ગંભીર નાની નાની વાતમાં તો એવો ગંભીર થઈ જાય. ભગવાન કોઈ પ્રકારની ગંભીરતા લાવવાની જરૂર નથી. કેમ? પ્રસન્ન હાથ અરુણલોચન ઉલ્લસ હરમુખા અંબુજ ધ્યાન કટસ્થ ચતુર્ભુજ કે ચતુર્ભુજ ભગવાન આપના જે અરુણ સૂર્ય જે કોમળ સૂર્ય જે સવારનો સૂર્ય હોય કેવો કોમળ એના કિરણો કોમળ છે એવા ભગવાન તમારા નેત્ર છે કમલપત્ર પરમાત્મા. આ તમારો મુખ પર જે સ્મિત છે. આજે એક કૃષ્ણ ભગવાન છે એના મોઢા પર સ્મિત હોય, બાકીના બધા ભગવાન તો શું છે આમ ગંભીર થઈને જ બેઠા હોય. અને એમાં તો માં કાઢીને જોઈએ રાત્રે ઊંઘે નહીં આવે. સ્વામીજી એમ ફોર સેવાની બધી કામો કરે છે ને, બાદીવાસી સેવાઓની, આપણા જે બધા હસ્ત ઉદ્યોગો છે, કચ્છનું ભરત છે, પછી કચ્છની આપણા દાણાથી બધા લોકો કામ કરતા હોય, એને બતાવવા માટે પણ સ્વામીજી ઘણું બધું કામ કરી રહ્યા. તો બિહારમાં અને ઓડિશામાં તમે જુઓ તો આપણે અહીંયા રાજસ્થાનની વિશેષ પ્રકારની પેઇન્ટિંગની પદ્ધતિ છે અને શ્રીનાથજી પેઇન્ટિંગ છે. એવી બિહારમાં અને ઓરિસ્સામાં પણ શ્રી કૃષ્ણ અને પરમાત્માની લીલાના એક વિશેષ પ્રકારના પેઇન્ટિંગની પદ્ધતિ છે. સ્વામીજીનો શિષ્ય છે નીલેશ્વર, એ આમાં પારંગત છે, બાળપણ છે. એ ભગવાનની કૃપા છે, ભગવાનની દેન છે. અને હજી પણ એ આ કુદરતી રંગોથી કરે, કોઈ પેઇન્ટિંગ વાપરવાનું છે. કપડા પર સૂતરના કપડા પર શું કરે છે? આ કુદરતી રંગોથી એ કરે દર. એટલે સ્વામીજી પાસે વેદાંત ભણ્યો ઋષિકેશ રહીને, પણ એની રુચિ આમાં છે. એટલે સ્વામીજી કે તું આ તારું કામ કર. પછી એના પેઇન્ટિંગ સ્વામીજી શું કરે છે? તો અમેરિકા સેવિયા, એનું નામ સેવિયા રાખે છે. તો એ ત્યાં આગળ સ્વામીજી લઈ જાય. એટલે એક વાર એને આ પેલું માં કાલીનું ચિત્ર બનાવે દાદાનું. પેલા ખોપડીની માળા કરેલી, પછી એક હાથમાં પેલું ખૂન નીકળતું મસ્તક હોય અને આખું કાળી સ્વરૂપ, રુદ્ર સ્વરૂપ માતાજી. એટલું જ નહીં, પછી કિનાર પર જે બોર્ડર બનાવે ને 2 ઇંચની, એમાં માતાજીના જુદા જુદા રૂપ એને છે. એટલે સ્વામીજી ખુશ થઈ જાય કે આવું ક્યારેક એમને જોયું તો બહુ સુંદર છે. એટલે બધા પેઇન્ટિંગની સાથે આ પેઇન્ટિંગ ત્યાં લઈ ગયા ગાતામાં. પછી એ પેઇન્ટિંગ ત્યાં લઈ ગયા. એક કોઈ કોઈ આપણા જેવો દેવી ભક્ત હશે અને ભારતમાં જ મોટો થઈ ગયો. એટલે એને આ કાલી જમી ગયા એટલે લઈ ગયો, વેચાતું લીધું. લઈ ગયો ઘરે જઈને પેલું ફ્રેમ કર્યું પછી લગાવ્યું. હવે એના ઘરમાં પેલા બાળકો આખામાં એ બિચાર કોઈ દિવસ કાળી કોને કહેવાય, એને પાવાગઢ વાળી કોને કે, એને અંબા કોને કે, ચામુંડા કોને, એવું કશું કઈ જોયું નહીં, પિક્ચર જોયા નહીં હોય. એટલે આને તો પેલો પેઇન્ટિંગ લગાવી ફ્રેમ કરાવી લગાવી દીધું. હવે એને લગાવ્યું પછી પેલા છોકરાઓ જેવું જોયું તો એમની છોકરી તો જોઈને રડવા જ માંડી દાદા. એવી ગભરાઈ ગઈ પેલું જોઈને. એટલે એવી જોર જોરથી રડે, એની મમ્મી રડે તો શું થયું? જો એને તો કેવું લાગે? જો આપણને એને તો ત્યાં ક્રૂરતા જ લાગે, ભયંકર બિહામણ જ લાગવો છે એને તો. હવે એ રડતી હતી એટલે પેલો છોકરો આવે એ રડવા માંડ્યું. અને છોકરો થોડો મોટો એટલે કે નાના ડેડી આને તમે કાઢી જ લો, અમે તો જોઈ મને બીક લાગે, મને રાત્રે ઊંઘ નહીં આવે. આપણા ઘરમાં આવું હોય તો પછી મને તો રાત્રે આંખ મીચાય નહીં મારાથી. પેલો બિચારે ઉતારી લીધું ને ઢાંકી દીધું. એટલે કઈ નહીં બેટા, આપણે ના ને પપ્પા આપણા ઘરમાં આ જોઈએ.
ભાઈને બિચારાને ખબર નહીં પડી કે કરવું શું. એટલે એને ફોન કર્યો સ્વામી. તો સ્વામીજી આવું થયું મારે. સ્વામીજી કે વાંધો નહીં, એક કામ કર, પાછો આશ્રમ પર આવે ને ત્યારે એને લેતો આવજે અને માતાજી બીજું કોઈ સૌમ્ય રૂપ હોય એવું ચિત્ર તું લઈ જજે. માં કાલી આપણા માટે સામાન્ય ને, પણ બીજા પરદેશના લોકો એને તો શું લાગે કે આ માતાજી આને પ્રણામ કરવો, આની સેવા કરવાની. આ બધા ભગવાનને કેમ ધમકી દે. રામજી આમ દંડધારી એક આ ભગવાન જ છે, કેવા છે પ્રસન્ન મુખ. એટલે ભીષ્મ પિતામહ કહે છે ભગવાન આ તમારું જે સ્મિત જે છે એ સ્મિત લહેરાતા રહેજો. પ્રસન્ન હાસ મુખાંબુજ ધ્યાન પદશ્ચતુર્ભુજ. અમારા ધ્યાન માર્ગમાં તમારું આ રૂપ મારા ધ્યાન માર્ગમાં જ રહે. તમારા આવા સુંદર રૂપનું મુખારવિંદનું હું ચિંતન કરતો રહું. બસ આવી જ રીતે હાસ્ય સાથે સ્મિત સાથે તમે મારી સાથે અહીંયા ઊભા રહેજો. ભગવાનને ઊભા રહેવાની આજ્ઞા કોણ કરી શકે? તમે શું કરી શકે? ભગવાન બેસી રહેજો અહીંયા જરૂર છે. ભીષ્મ પિતાએ ભગવાનને શું કરી? વિનંતી કરી કે ભગવાન આ જ રીતે સ્મિત કરતા સુંદર મુખ સાથે તમે અહીંયા જ ઊભા રહેજો જ્યાં સુધી હું આ દેહ છોડું નહીં. શું તો વાત આ પ્રકારથી ભગવાને ભીષ્મ પિતાને વાત કરી. અને પછી યુધિષ્ઠિર તદા કર્ણ્ય શયાનંતર પંજરે. આ શયને આ શરશૈયા પર સૂતા પણ બુદ્ધિ એમની ઠપ નથી થઈ. આપણી દેશી ભાષામાં શું કહેવાય? આપણને તો તાવ આવે ને તોય પછી પેલો કોઈને આ પેલા ભાઈનો ટેલિફોન નંબર શું, એ તાવ આવે તો ટેલિફોન નંબર ભૂલાઈ જાય આપણે. દેવી છે આ કોણ સૂચતી કહી રહ્યા કે યુધિષ્ઠિર શરશૈયા પર સૂતા છે છતાં પણ અર્જુનને અને યુધિષ્ઠિરને ઉપદેશ કર્યો. અપૃચ્છ વિવિધાન ધર્માન ઋષિનામ છે અનુસૃણવતા. આ ઋષિઓ પાસે તમે જે પણ વિધાનો સાંભળ્યા છે તે સર્વ વિધાનો તમે મને શ્રવણ કરાવો. અને પછી ભીષ્મ પિતામહે આ શ્રવણ કરાવ્યું. કઈ વસ્તુ જાણે પુરુષ સ્વભાવ યથા વર્ણમ યથાશ્રમ. પુરુષના સ્વભાવને અનુરૂપ યથા વર્ણ યથાશ્રમ. અત્યારે આ ઇન્ટરનેટ પર એક બહુ વિશેષ પ્રકારની ચર્ચા ચાલે. એમાં સ્વામીજીએ જંગલાવું પડ્યું. સ્વામીજીએ પણ પોતાનો લેખ જાહેર કરવો પડ્યો. પરદેશના લોકો આપણા પર વર્ષોથી આક્રમણ એક માટે કરી રહ્યા છે અને એ આક્રમણ છે કાસ્ટ સિસ્ટમ. જાણવું કોમવાદ જેને આપણે, એમાં કોઈ કોમવાદ નથી. આ સમજો. ભગવાન પણ કહી ગયા ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ. આ ચાતુર્વર્ણની જે મેં રચના કરી એ કઈ દ્રષ્ટિએ કરી છે? કોમવાદ કાસ્ટ સિસ્ટમ દ્રષ્ટિએ ને. એના ગુણ કેવા છે? સાત્વિક છે, રાજસિક છે, તામસિક છે. એના કર્મ કેવા છે? એ કર્મ અને ગુણને આધારે જ અર્જુન આ મેં 4 વિભાગો કરે છે. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા ભીષ્મ પિતા અહીંયા સૂતજી કહે છે પુરુષ સ્વભાવ વિહિતા. પુરુષના વ્યક્તિના સ્વભાવને અનુરૂપ વિહિત કરવામાં શું છે? યથાવર્ણમ યથાશ્રમ. જે પ્રકારનો વર્ણ જે છે એ વર્ણ અને જે પ્રકારનો એનો આશ્રમ છે એ એના સ્વભાવને અનુરૂપ એને શું કરવામાં આવ્યું છે? વિધાન કરવામાં આવ્યું. એટલું જ ને. ભીષ્મ પિતામહે કઈ ચર્ચા કરી યુધિષ્ઠિર? આખું શાંતિ પર્વ એક છે. મહાભારતનું શાંતિ પર્વમાં આ બહુ વિસ્તારથી ચર્ચા. આ ભાગવત છે. ભાગવતમાં ભક્તિની ચર્ચા છે. ભક્ત કોણ છે, ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરે છે એનો મહિમાની ચર્ચા છે. એટલે ધર્મની ખટપટમાં અહીંયા પડતા નથી. એટલે ટૂંકમાં સૂતજી કહી દે છે દાન ધર્માન રાજ ધર્માન મોક્ષ ધર્માન વિભાગ.
એક એકનો વિભાગ કરીને અલગ પાડીને રાજધર્મ કોને કહેવાય, દાન ધર્મ કોને કહેવાય, મોક્ષ ધર્મ કોને કહેવાય, સ્ત્રી ધર્મ કોને કહેવાય, વર્ણાશ્રમ ધર્મ કોને કહેવાય, ભગવત ધર્મ કોને કહેવાય. ભગવત ધર્મ એટલે કે ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ અને ભક્તિ કેવી રીતે કરવી જોઈએ. સમાસ વ્યાસ યોગતઃ કેટલીક બાબત સંક્ષેપમાં કીધી, કેટલીક બાબત એમને વિસ્તારથી, વ્યાસ એટલે કે વિસ્તાર જ્યાં જરૂર પડી ત્યાં વિસ્તારથી પણ એમને સર્વ ધર્મ સમજાવ્યા. એટલું જ નહીં, ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષાંચ સહોપાયન યથા મુને નાના વ્યાખ્યાન. આ ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ ચતુર્થ પુરુષાર્થને પણ ઉપાય સાથે વ્યાસજીએ દર્શાવ્યું, સમજાવ્યું. અને એ સમજાવવા માટે નાના આખ્યાન ઇતિહાસેષુ વર્ણયામાસ તત્વવિદ. આવા તત્વવિદ જે છે એ ભીષ્મ પિતામહે શું કર્યું? નાની નાની આખ્યાઓ સાથે, નાની નાની કથાઓ સાથે અનેક પ્રકારની, નાના એટલે અનેક પ્રકારની કથાઓ અને અનેક પ્રકારના ઇતિહાસના દ્રષ્ટાંત દ્વારા યુધિષ્ઠિરને આ ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. ધર્મં પ્રવદતઃ તસ્ય કાલ પ્રત્યુપસ્થિતઃ. ત્યાં કાળ પ્રતિ ઉપસ્થિત, એમને દેહ છોડવાનો સમય થઈ ગયો. યહ યોગીન છંદ મૃત્યો વાંછિત તત ઉત્તરાયણ. એ વખતે ઉત્તરાયણ કાળ ત્યાં શરૂ થયો. ઈચ્છા મૃત્યુ છે એમનું જાતનું, અને એટલા માટે એ મૃત્યુ માટેની એને તૈયારી કરી. અને મૃત્યુની તૈયારીમાં એમણે શું કર્યું તો એક જ શ્લોકમાં બતાવતા સમજ. મૃત્યુ જ્યારે નજીક હોય તો મનુષ્ય શું કરવું જોઈએ? પહેલી વસ્તુ શું કર્યું? તદા ઉપસંહૃત્ય ગિરઃ સહસ્રની વિમુક્ત સંગમ મનઃ આદિ પુરુષે. જ્યાં ઉત્તરાયણનો કાળ શરૂ થયો, મૃત્યુ નજીક આવી ગયું, એમણે કહ્યું તો શું કર્યું? ઉપસંહૃત્ય ગિરઃ. યુધિષ્ઠિરને ઉપદેશ કરો. જ્યાં સમય થયો, વાણીને પણ શાંત કર્યો. વાણી શાંત નહીં કરે. એટલું જ નહીં, આદિ પુરુષે મનઃ વિમુક્ત સંગઃ. આદિ પુરુષ પરમાત્મામાં મનને જોડી દીધું. અન્ય સર્વથી વાણીને સંયમિત કરી દીધી, મનને પણ સંયમમાં કરી દીધું. મુક્ત સંગઃ. બધી આસક્તિથી મનને શું કરી દીધું? પાછું ખેંચી લીધું અને મનને પરમાત્મામાં લગાવી દીધું. કૃષ્ણે લખત પીત પટે ચતુર્ભુજે પુરઃસ્થિતે. સામે જ ઊભા છે, ચતુર્ભુજ પરમાત્મા છે. લખત પીત પટે, આ પિતાંબર ધારે છે. એ પિતાંબર એમનું પવનમાં શું થયું છે? લહેરી રહ્યું છે. એવા કૃષ્ણ ભગવાનમાં એમને પોતાનું મનને લગાવી દીધું. અમિલિત વ્યવધાર. આ મૃત્યુ સમય આવ્યો, આંખને બંધ નહીં કરી. અમિલિત ગિરાને બંધ કરી દીધી, મન ભગવાનમાં લગાવી દીધું, અન્ય સર્વથી આસક્તિ છોડી દીધી, પણ આંખ ખુલ્લી રાખીને એક ટકે ભગવાનના દર્શન કરતા રહ્યા. વિશુદ્ધયા ધારણયા હતાશુભ તદ્દીક્ષેવાસુ ગતાયુધ વ્યથયા. એટલું જ નહીં, ગતાયુધ વ્યથયા. અનેક શર બાણા એમના શરીરમાં છે. ચાલો, અને એની વ્યથા તો થતી જ હોય, નહીં થયું માનવાનું નહીં. આ સમજો, એ નાનો મોટો કાંટો વાગ્યો હોય ને તો આપણો જીવ ત્યાં ત્યાં હોય. પણ અર્જુનના અનેક રથ અનેક બાણ એમના શરીરમાં દાખલ થઈ ગયા હતા. અને એટલે કે છે ગતયુદ્ધ વ્યથા દીક્ષયા એવાસુ. આ ભગવાનના દર્શન કર્યા, મનમાં ભગવાનને લાવી દીધા, મન ભગવાનમાં જોડાઈ ગયું. આ સર્વ પ્રકારની વ્યથાઓ પણ શું થઈ ગઈ? નિવૃત્ત થઈ ગઈ. ભગવાનના દર્શનમાં આ બધું ભૂલી ગયા. નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ ચુષ્ટાવજન્ય વિસર્જન જનાર્દન. અને એટલું જ નહીં, સર્વ પ્રકારથી મનનો અસંતોષ છોડી દીધો, પોતાની સર્વેન્દ્રિયોને નિવૃત્ત કરી દીધી.
અનેક પ્રકારની જે વૃત્તિ ભમી રહી હતી એ વૃત્તિને પણ એમને શાંત કરી દીધી. તુષ્ટાવજન્યમ સ્તુતિ કરી. કોની સ્તુતિ કરી? વિસૃજન જનાર્દન. મૃત્યુ સમયે એ ભગવાનની એમણે સ્તુતિ કરી. આને વિષ્ણુ સ્તુતિ કહેવામાં આવે. વિષ્ણુ પિતામહની જે સ્તુતિ છે ને બહુ અદભુત સ્તુતિ. ભગવાનના દરેક રૂપનું એમણે વર્ણન કર્યું, દરેક લીલાનું એમણે સ્મરણ કર્યું. આગળ એ પોતે જ કીધું, જે ઈશ્વરના રૂપનું ચિંતન કરે છે, ઈશ્વરની લીલાનું સ્મરણ કરે છે, એ સર્વ પ્રકારના કામ અને કર્મથી મુક્ત થઈ જાય. બોલે છે એટલું જ નહીં, એ કરી રહ્યા છે. આપણે બોલીએ પણ કરવામાં આવે ને ત્યારે આપણે ઢીલા પાયજામાં જેવા થઈ જતા. પ્રાણાયામ કેમ કરવું, યોગાસન કેમ કરવું, અત્યારે કોઈને પ્રવચન કરવાનું કેમ તો 2 કલાકનું પ્રવચન કરી આવે તો પૂછે કે ભાઈ તું રોજ પ્રાણાયામ કરે છે? બોલવું અને કરવામાં બહુ મોટો ફરક. મૃત્યુ છે આવી રહ્યું, પણ વિશ્વ પિતામહની બુદ્ધિ કોઈ પણ પ્રકારે વિકસિત નથી. મન કોઈ પણ પ્રકારે આકુળ વ્યાકુળ નથી. સામાન્ય રીતે શરીર છોડવાનું હોય ત્યારે મન શું થવા માટે આકુળ વ્યાકુળ. પણ એ આકુળ વ્યાકુળ ક્યારે નહીં થાય? ગીતામાં ભગવાનનો ઉપાય બતાવે. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર. જેણે જીવનભર ઈશ્વરનું ચિંતન કર્યું છે એની બુદ્ધિ ક્યારે આકુળ વ્યાકુળ થતી જ નથી. આ સમજ. વિશ્વ પિતામહનું સંપૂર્ણ જીવન કોને સમર્પિત હતું? પરમાત્માને સમર્પિત હતું. અને એટલા માટે મૃત્યુ આવ્યું, આકુળ વ્યાકુળ થયા નથી, ઇન્દ્રિયો પણ વિક્ષિપ્ત નથી. આંખ ખુલ્લી રાખીને સામાન્ય રીતે આંખ મીચાઈ જાય. આવા સમયે આંખ શું થતી હોય? શાંત થઈ જાય, આંખ પણ મીચાઈ જતી. એટલે અહીંયા ખાસ કહેવામાં આવ્યું કે આંખ તો ખુલ્લી છે કે સામે સાક્ષાત નારાયણ, ત્રિભુવન સુંદર શ્રી કૃષ્ણ ઉભા છે, એમને દર્શન કરી રહ્યા. આ ત્રિભુવન સુંદર પરમાત્માના દર્શન કરતા કરતા અન્ય સર્વથી નિવૃત્ત થઈને એ ભગવાનને કંઈક કહી રહ્યા. ભીષ્મ ઉવાચ ઇતિમતિ રૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી. આ મારી મતિ કેવી થઈ ગઈ? ઉપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા. આ સર્વ પ્રકારની તૃષ્ણાઓથી મારી બુદ્ધિ હે પરમાત્મા તમારામાં સમાહિત થઈ ગઈ છે. અન્ય કોઈનું ચિંતન મારા મનમાં નથી, અન્ય કોઈ પ્રકારનો અસંતોષ મારા મનમાં નથી. શાશ્વતપુંગવે વિભોમ્ને સ્વસુખમ ઉપગતે પતિત વિહર્તુમ. ભગવાન તમે તો કોણ છો? સ્વસુખ ઉપગતે. તમારા સુખમાં આનંદ સ્વરૂપમાં જ રહેનારા છો, પરમાનંદમાં રહેનારા તમે પરમાત્મા છો. યદુવંશના શાશ્વતપુંગવે, યદુવંશના શિરોમણી તમે છો. અને છતાં પણ શું છે? પ્રકૃતમ રૂપે યમપી ભવત ભવ પ્રવાહ. અને ભગવાન તમારી પ્રકૃતિને આધીન થઈને તમે આ શું કર્યું છે? જન્મ ધારણ કર્યો. આ એક શરીર ધારણ તમે કર્યું. શાના માટે? તમારા ભક્તો પર કૃપા કરવા માટે, ભક્તોનું ચિંતન કરાવવા માટે તમે આ તમારું શરીર ધારણ કર્યું છે. એ પરમાત્મા તમારા ચરણોમાં મારું મન હંમેશા સમર્પિત રહે. તમે આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા છો, છતાં પણ ભક્તોની વિનંતીને ધ્યાનમાં રાખીને અનેક પ્રકારની લીલાઓ તમે કરતા વિહાર તુજા. અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરવા માટે, વિહાર કરવા માટે તમે આ શરીર ધારણ કર્યું છે. ત્રિભુવન કમનમ. તમારું શરીર કેવું છે? તમારી સુંદરતા કેવી છે? ત્રિભુવન કમનમ તમાલ વર્ણમ રવિકર ગૌરવાંબરમ દધાને. આ રવિના જેવું સુંદર પીતાંબર તમે ધારણ કર્યું છે. સંપૂર્ણ ત્રિભુવનને પણ તમે કોણ છો? મોહિત કરનારું રૂપ ધારણ કર્યું છે. તમાલ વર્ણમ શ્યામ વર્ણ તમે છો. વપુર કલ તુલા વૃતાનમ અનારભ્યમ. અને તમારું વાળ પણ શું
તમારા મુખ પર શું થઈ રહ્યું? આ તમારા જે વાળ છે એ વાળની લટો શું થઈ રહી છે? આ તમારા મુખ પર આવી રહી છે. તો ભગવાન તમારા વાળ એકદમ કાળા છે, તમે તમાલપત્ર સમાન શ્યામ સુંદર છો, પણ આ તમારા જે કાળા ઘન વાળ છે એની સામે તમે ભગવાન ગૌરવ લાગો છો, સુંદર લાગો છો, ભલે ને શ્યામ સુંદર છો. આ વાળની સામે વિજય સખે રતિસ્તુ મે અનવદ્ય. હે ભગવાન, મારી બુદ્ધિ કોઈ પ્રકારમાં બુદ્ધિમાં કોઈ કપટતા નથી, નિષ્કપટ પ્રેમ તમારા મનમાં, મારા મનમાં તમારા પ્રત્યે જાગે. ભગવાન પાસે માંગીને તો આમ નિષ્કપટ પ્રેમ. પ્રેમ તો આપણે કરીએ, પણ આપણા પ્રેમમાં શું હોય? ક્યાં ને ક્યાં કોઈ સ્વાર્થની ગંધ હોય. આ સમજ. ભગવાન પાસે માગીએ તો શું વાગે? ભગવાન તમારામાં પ્રેમ હોય મારો, પણ મારો પ્રેમ કેવો હોય? નિષ્કપટ પ્રેમ, પ્રીતિ તમારામાં હોય. અને આ કોણ છો? અર્જુનના સખા શ્રી કૃષ્ણ છો. જો અર્જુનનો પ્રેમ આવો છો. આ સમજ. કેમ અહીંયા વિજય સખા ધનંજય, વિજય સખા ધનંજય, અર્જુન છે. અર્જુનનો ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ કેવો હતો? નિષ્કપટ હતો. એને ક્યારેય કોઈ દિવસ ભગવાન પાસે કશું બાજ્યું નથી. ભગવાનને સ્વાર્થી બનાવે એના માટે પૂછું, એનો સ્વાર્થ હતો નહીં. એને એવો સ્વાર્થ નતો કે ભગવાનને આગળ ઉભો રાખી દઉં એટલે ભગવાન બધા બાણ ખાતા રહેશે, હું બચી જાઉં. એને ભગવાનને શું કીધું કે ભગવાન અમે બધા કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરવા જઈશું, તમે છાવણીમાં એકલા હશો, પણ ભગવાન તમે જો મારી સામે હશો તો આ યુદ્ધ કરવામાં મને કોઈ કષ્ટ નહીં પડે, બસ તમારું રૂપના દર્શન હું કરતો જાય. ભગવાન આવા ત્રિભુવન સુંદર તમે છો, બસ મારી નજર સામે તમે રહો, એટલા માટે હું તમને વિનંતી કરું છું કે તમે મારા સારથી બનો. ખરેખર તો સારથી બનવું એવું નથી કીધું, રથમાં જ કીધું. પણ યુદ્ધ ભૂમિમાં જે રથ હોય ને એમાં આપણે જેમ પેલા ગાડીમાં 25 ને ભરીએ ને એવું નહીં હોય. તમે રથમાં બે સ્થાન, એક યુદ્ધનું સ્થાન હોય અને એક સારથીનું સ્થાન હોય. એટલે ભગવાન તમે મારી સાથે રહો એ જ મારી ઈચ્છા છે. પણ ભગવાને જે અર્જુન સાથે રહેવું હોય તો ભગવાન શું કરવું પડે? સારથી બીજી જગ્યાએ નહીં પડે. પણ અર્જુનનો સ્વાર્થ નતો, નિષ્કપટ હતો. અને એટલે ભગવાન તમે અર્જુનના સખા છો. આ નિષ્કપટ પ્રેમ પણ તમારા પ્રત્યે મારા મનમાં જાગે બધાને, એવું કંઈક કૃપા કરો ભગવાન. યુધિ અને ભગવાન તમે કોણ છો? વિચાર, આ મહાભારતનું યુદ્ધ પૂરું થયું અને પછી એ બધા આવ્યા તો ભગવાન તમે કેવા છો? યુદ્ધમાં તમે કેવા હતો ભગવાન? નિશિત તુરગ રજ વિદુ બ્રહ્મ વિશ્વક. આ તમારા વાળ જે છે, તમારું મુખારવિંદ જે છે, આ ઘોડાના રજથી, ઘોડાઓ દોડતા હતા અને જે બધી રજ ઉડી હતી એ બધી રજ શું થઈ રહી છે? આ તમારા વાળ પર હજી દેખાઈ રહી છે. તમારા વર્ણ પર પણ આ બધી રજ પડેલી છે. કચુલીની તો શ્રમવાળી અલંકૃત છે. એટલું જ નહીં, આ ધૂળથી આ બધું તમારું શરીર ઢંકાઈ ગયું છે. એમાં વળી તમે આટલો બધો સારથી તરીકેનું કામ કરી રહ્યા છો. શ્રમવાળી દ્વારા આ ભાગવતમાં કેટલા શબ્દો છે એ બીજે ક્યાંય જોવા નહીં મળે. તમે શ્રમ એટલે મહેનત કરવી, શ્રમ કરીએ, અને વાળી એટલે પાણી જાતું. શ્રમવાળી એટલે શું જોઈએ? વર્ષે વધારે. કેવો સરસ શબ્દ છે. તો ભગવાન તમે આ સારથી તરીકેનું કામ કરી રહ્યા છો, આ મહેનત કરી રહ્યા છો, આ તમને શરીરમાંથી પાણી નીકળે છે, પરસેવો છૂટી રહ્યો છે, અને એ પરસેવાના બુંદથી તમારું મુખારવિંદ શું થયું છે? અલંકૃત થઈ ગયું છે. મમ નિશિત શરૈઃ વિભદ્યમાન ત્વચી. એટલું જ નહીં ભગવાન, આ અર્જુન સાથે જ્યારે હું યુદ્ધ કરતો હતો અને અનેક પ્રકારના બાણ હું ચલાવતો હતો ત્યારે તમને પણ શું થયું છે? એ બાણ તમને પણ ભગવાન લાગ્યા છે. તમારી આ કોમળ જે ત્વચા છે એ મારા આવા તીક્ષ્ણ બાણોથી વિંધાઈ ગઈ ભગવાન. હવે વિંધાઈ તમારી ત્વચા છે.
વિલાસક કવચેસ્તુ કૃષ્ણાત્મા અને ભગવાન જે તમે શું છો કવચ મંડિત થયા છો એવા હે ભગવાન મારું શરીર મારું અંતઃકરણ મારો આત્મા શું થઈ જાય તમારું ચિંતન કરે તમારામાં સમર્પિત થઈ જાય તમારા અલગ અલગ રૂપનું એ ચિંતન કરતું રહે બસ એ જ ભગવાન હું માંગુ છું સપદી સખી વચ્ચે અનિશમ્ય અને ભગવાન તમે કોણ છો આ અર્જુન તમારો સખા છે વચ્ચે સખા વચ્ચે તમારા સખાના વચનોને સાંભળીને સ્વીકારીને તમે શું કર્યું નિજ પરયો ભલયો રથમ નિવેશ્ય પોતાનો પક્ષ અને બીજા નિજ ને પરયો બલ આ બંને પક્ષોની મધ્યમાં તમે રથને અર્જુને કીધું અને તમે અર્જુનને કીધું યસ સર અને શું કર્યું બે સેનાની મધ્યમાં રથ મૂકી દીધો આવા તમે ભગવાન છો ભક્ત વત્સલ ભગવાન છો અર્જુને કહ્યું અને હાથ સેનયો ઉભયોર મધ્યે રથમ સ્થાપયમેચ્યુત તમને ભગવાન અર્જુને કહ્યું અને ભગવાન તમે એની વાત સાંભળીને શું કહ્યું બે સેનાની મધ્યમાં આ રથ તમે મૂકી દીધો સ્થિતવતી પર સૈનિકા યુરક્ષણા હતવતી પાર્થ સખેરતિર્મમાસ્તુ એટલું જ નહીં આ તમે ત્યાં હાજર થઈ ગયા અને તમને તમારા પર બધો વિચાર તમારા પર જે સૈનિકની દ્રષ્ટિ પડી તમારા રૂપ પર એની દ્રષ્ટિ પડી એવો મોહિત થઈ ગયો કે યુદ્ધ કરવાનું ભૂલી ગયો તમારા રૂપને જોતો રહ્યો પણ તમારા રૂપનું દર્શન કરતા કરતા એ યુદ્ધ ભૂમિમાં મૃત્યુ પામ્યો એની અવસ્થા શું છે સદગતિ થઈ છે ભગવાન ભલે ને પરપક્ષનો હોય કે નિજ પક્ષનો હોય પણ સર્વ સૈનિકોનો પણ શું થયું તમારા પર દ્રષ્ટિ પડી એનું આયુષ્ય નાશ પામી લીધું તમે બધાનું આયુષ્ય છીની લીધું બધાને મોહિત કરી દીધા અને બધાને શું કર્યું પરમ ગતિ તમે આપી આવા તમે કેવા છો ભક્ત ભગવાનના દર્શન કરવા માત્રથી જ બધા સૈનિકો શું થઈ ગઈ સદગતિ થઈ ગઈ આવા પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તમે છો અર્જુનના તો તમે પ્રિય સખા છો અને અર્જુનને જેમ પ્રેમ તમારા પર છે એવો પ્રેમ મારો પણ છે જેવો અર્જુનનો તમારા પર પ્રેમ છે એવો મમ અસ્તુ મારા મનમાં પણ તમારા પ્રત્યે એવો પ્રેમ ભાવ થાય એવી જ ભક્તિ મારા મનમાં પણ જાગે હે ભગવાન આટલી એક કૃપા કરો કે મારા મનમાં પણ આવા પ્રકારથી શું થાય પ્રેમ જાગે મને બીજું કોઈ વસ્તુ જોઈતી નથી દેહ છૂટવાની તૈયારી છે તમારા પ્રેમ સિવાય તમારા દર્શન સિવાય અન્ય કોઈ વસ્તુ હું માંગતો આગળ શું કહે છે આપણે આવતીકાલ ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્યઃ શુભમસ્તુ નિત્યં લોકાઃ સમસ્તા સુખિનો ભવन्तु કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યચારિણી દેશોऽयं શોભરહિતઃ બ્રાહ્મણાः સन्तु નિર્ભયાः ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तु સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत् અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતં ગમય ઓમ